لیکن یہ جو بات ہب کنال والی ہے تو اس پہ بھی ضرور رسپونڈ کریں. 12 ارب روپے کا منصوبہ پانی کو کنٹین اور سسٹین کرنے کے لیے بنایا گیا, وہی جو کام اس کا تھا وہ کام نہیں کر سکا. اچھا, جو بات ابھی فہیم صاحب کہہ رہے تھے, جو جمعیت علماء اسلام کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں منم ظفر صاحب, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے قابض ٹاؤن چیئرمین کے ہاتھوں اورنگی ٹاؤن کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. نالوں کی صفائی کی ساری رقم نااہلی اور کرپشن کی نظر کر دی جاتی ہے. نون لیگ کے جو وہاں کے وہ ہیں رہنما نون لیگ کے کراچی کے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی نے, بارش نے تباہی نہیں کی کراچی کی, پیپلز پارٹی کی کرپشن نے کی ہے. ہاں, مطلب آپ نے پوری چارج شیٹ مجھے دی ہے, تو اب آپ ذرا نہیں آپ جواب بھی سنیے گا. بالکل بالکل آپ کہیں. ہاں, فہیم صاحب کراچی پارک ویو کا منظر نہیں پیش کر رہا تھا, یا بنیر کا منظر نہیں پیش کر رہا تھا, خدا نہ خواستہ جہاں جو یہ راوی پہ منصوبے جس کا افتتاح جو ہے وہ جو سزا یافتہ پرائم منسٹر ہے اس ملک کا, اس نے کیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ راوی دریا نہیں رہ گیا, راوی ایک نلہ بن گیا ہے, اگر یاد ہو آپ لوگوں کو. اچھا, جہاں تک ہب کنال کی بات کی ہے, ہب کنال کی لائن اس جگہ سے بیٹھی ہے جہاں اس پر جو سوئی صدرن گیس کی پائپ لائن جاری ہے گیس سپلائی کے لیے, اس جگہ وہ لائن بریک ہوئی ہے, وہ اس کی وجہ سے ہب کنال ڈیمیج ہوئی ہے. ہب کنال پانی کی وجہ سے نہیں, اور بہت بڑا میسو ریلا تھا جو وہاں سے پانی کا کراس کیا ہے, اس نے سوئی گیس کی لائن کو ڈیمیج کیا ہے, اس کی وجہ سے وہ پورشن ہب کنال کا جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے, اور باقی نہیں. یہاں تک کہ اتنا میسف ریلا تھا کہ جو ہب کنال جب بنا تھا آج سے 50 سال پہلے, اور جو پانی کی سپلائی تھی وہ جو لائن تھی وہ بھی واش آؤٹ ہو گئی ہے. جو 50 سال سے تھی وہ میں نے نہیں بنائی, اتنا میسو ریلا تھا. اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں شاہراہ بھٹو کی, میں نے نہیں کہا تھا لیکن اب میں کہنے پہ یہ مجبور ہوں کہ اس کے نام سے چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, سب کو تکلیف ہے. اور دوسری بات یہ کہ منم ظفر صاحب پیپلز پارٹی پہ تو الزامات لگاتے ہیں, میئر کراچی پہ الزامات لگاتے ہیں. 14 ارب روپیہ دیا گیا ہے ٹاؤنز کو. سندھ حکومت, انہوں نے کہا تھا منم ظفر صاحب سے کہ وہ اپنے ٹاؤن ناظمین سے حساب مانگے. کیوں؟ کیونکہ کراچی کی جو مین شاہراہیں ہیں جو اس میں پانی نہیں کھڑا تھا, جو کراچی کے نالے کے ایم سی کے انڈر ہیں وہ آپریشنل تھے جب ہی پانی نکل رہا تھا. جو لیکن ہاں ٹاؤن کے روڈوں کی پرابلم ہے, تو کراچی کے ٹاؤنز میں پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہے, کراچی کے ٹاؤنز میں جماعت اسلامی بھی بیٹھی ہوئی ہے. یہ اپنے ٹاؤن ناظمین سے پوچھیں کہ وہ, یہ چیئرمین سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں شہر کے ساتھ. چلے آپ نے جو ہے وہ فوراً سے ذمہ داری جو ہے وہ آگے پیچھے بھی بانٹ دی. میں ذرا اجازت دیجیے گا فہیم صاحب کو, کیونکہ یہ جو بات ابھی آپ نے کی نا کہ اس نام سے مسئلہ ہے جو شاہراہ کی. فہیم صاحب یہ تھوڑا سا اسی بات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے, جو میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے قائد کے نام سے محبت نہیں ہے اور ان کے نام کو ہم نے اس طرح سے ڈبو دیا, اور جو بھی کیا یہ جو تانے دینے والے ہیں انہوں نے اپنے قائدین کے ساتھ کیا کیا. وہ آپ کو اور ایم کیو ایم کو مخاطب کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ ان لوگوں نے تو اپنے جو سیاسی قائدین ہیں ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے, اور اس شہر کی بھی ساتھ میں ایسی تیسی کر دی ہے. تو سر کہیں نہ کہیں تو بات میں وزن نظر نہیں آتا. خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں, آپ لوگوں سے کچھ ہو نہیں رہا ان کے لیے, وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے قائد کا کیا حال کیا جو ہمیں تانے دے رہے ہیں. دیکھیں جی, پہلے تو میں محترمہ کا جواب دے دوں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہمیں تکلیف تب ہوتی ہے جب ٹیکس پیئر کا پیسہ کمیشن کی صورت میں پیپلز پارٹی کے منسٹر. سونامی تھا, اس کا بھی جواب دے دیجئے گا. جی سب دے رہا ہوں, میں آپ کی بڑی تعامل سے بات سنی, آپ بھی ذرا سنیں. جی دیکھیں جی, تکلیف بالکل ہمیں تب ہوتی ہے جب ایک پاکستانی کا پیسہ, کراچی والوں کا پیسہ جو کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, آپ لوگ جس طرح کمیشن کی صورت میں, زرداری صاحب تک تو آپ لوگ کی کمیشن جاتے ہیں, مسٹر 10% کے نام سے وہ مشہور ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کوئی عمران خان نے نام نہیں دیا, یہ تو شروع سے ہی چلتا ہوا رہا تھا. 10%
उसके बाद फहीम साहब चले पर्सनल नहीं, मुझे भी बहुत बदतमीजी करनी है, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, सादी साहिबा मैं खुद भी इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगी पर्सनल अटैक नहीं करें सर। इनको कहें कि ये तमीज से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम ले। सर वो सदर पाकिस्तान है इस वक्त, मैं भी गुजारिश करूंगी, मेरा ख्याल है कि मुनासिब अल्फाज नहीं है। जी सर, बात है कि नहीं, जिस तरह ये सजा याफ्ता के लिए इमरान खान साहब को, तो सर सजा याफ्ता तो इस वक्त है ना, खान साहब के साथ क्या किया नहीं इस वक्त सजा याफ्ता तो है ना खान साहब, इसमें क्या उन्होंने डेरोगेटरी बात तो कोई नहीं की सर। नहीं तो फिर मिस्टर 10% भी क्या बात है, वो तो नहीं जेलें काटी है सर, ये कॉन्टेशन, लेकिन निकला कुछ नहीं सर, निकला कुछ नहीं उन जेलों में से। मैं हमेशा ये गुजारिश करती हूँ, मैं हमेशा आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग आजकल जो कुछ फेस कर रहे हैं माजी में, जो चले हम अभी के मौजू पर आ जाए, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के पर्सनल नहीं होते सर। ये लोग तो एक्चुअली करते ही हैं कि बात को आगे पीछे करके ताकि मेन मुद्दे से देखे मेयर कराची कौन है। हटाया सर, मैं गुजारिश आपने मेन मुद्दे कराची किसका है जी, सीएम किसका है, मिनिस्टर बल्दियात किसका है, मेरे सवालों के जवाब दे दे। नहीं आपके वैलिड सवाल है सर, आप जरूर पूछे, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन पर्सनल अटैक ना करें, वो भी मुल्क के सदर के ऊपर। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करें। मैं तो सिंपल बातों के जवाब दे रहा था, मोहतरमा उधर आई है तो मैंने कहा ठीक है फिर जरा छोड़ कर आते हैं। नहीं खैर बहरहाल कहने का मकसद ये कि देखिए कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने। ठीक है मुझे बताएं, इनको जब एनएफसी नहीं मिलता चीखते रहते, इनसे पूछे पीएफसी पे क्या किया इन्होंने, दे डिटेल दे आपको, कल प्रोग्राम में दोबारा बिठाए चैलेंज करे, इनको बताए कराची में कब से ये हुकूमत कर रहे हैं, सिंध में कब से हुकूमत कर रहे हैं, मास्टर प्लान के लिए उन्होंने क्या किया, आज तक कराची का मास्टर प्लान नहीं बन सका, सेवरेज सिस्टम नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, पूरे पाकिस्तान को पालता है। और उसके बाद जो हाल कराची का उन्होंने किया है, अगर हम सवाल करते तो उनको बुरा लगता है। मुझे बताए जाए तो जाए किधर, आप निकले आए जरा पोश एरियाज में आए, आप आए छोटी आबादियों में आए, आप कोरंगी में मैं आपको दावत देता हूँ, आप आए इधर। मुझे दुख तब होता है जब लोगों के घर में पानी होता है, लोग पानी में डूब रहे होते हैं, मुर्तजा वहाब साहब सड़कों पे घूम रहे होते हैं, देखे जी बिल्कुल सड़क ठीक है, भाई आप निकलो डिफेंस से बाहर, आप निकलो शारा फैसल से, आप आओ जरा छोटी आबादी में आओ, आपको पता चले गरीब के साथ हुआ क्या है। उसके बाद ये राम सादिक ब्रिज के नीचे जो कॉजवे जा रहा है, कल बंद पड़ा हुआ है, सीएम साहब यहाँ पर आए, तो एक कह रहे जी बंद नहीं है, दूसरा कह रहे हमने बंद तो इसलिए किया कि किसी की जानी नुकसान नहीं। भाई बंद तो बंद है, अब जो कुदरती आफात है उस पर बात नहीं कर रहे। देखें बिलावल साहब क्या कहते हैं, मैं सैलाब का मुकाबला करूंगा। भाई बड़ी ये क्या मतलब, सैलाब के लिए मतलब कोई एहतियाती तदाबीर करते हैं, मुकाबले नहीं करते। हम तो कह रहे हैं ठीक है जी पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा है, अल्लाह की तरफ से होगा, एक सिस्टम है, कुदरती आफात आते रहते हैं, आपने अपना सिस्टम बनाना होता है। आपने सही तरीके से, आपका जब इदारे काम कर रहे होते हैं, आपने उसके लिए सिस्टम बनाया। मैं सादिया साहिबा से पूछ रही थी, सादिया साहिबा एक तो ये जाहिर है सिटी है, यहाँ का सेवरेज का सिस्टम नहीं है, यहाँ का पानी का सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नालों की सफाई का इशू है, बहुत सारे मामलात हैं। क्यों हमने सिस्टम बनाने पर सक्सेसिव गवर्नमेंट नहीं है? सादिया साहिबा आप लोगों की पीपल्स पार्टी की, वहां पे क्यों आप लोगों ने गौर नहीं किया? एक तो इस पर बात कर दीजिएगा, दूसरा एक बड़ा रेला जो है वो सिंध की तरफ बढ़ रहा है। हम सब दुआगो हैं कि वो उसका मैग्नीट्यूड इतना ना रहे, जब तक वो सिंध पहुंचे कि सिंध में भी कोई तबाही जो है वो पानी वो मचाए, लेकिन जाहिर है एक खदशा तो है। तो उसके पेश नजर क्या तैयारी इस वक्त जो है वो आप लोगों ने कर रखी है? देखें जो आपने बात की, जो गुड्डू से इस वक्त कोई 5.5 लाख क्यूसेक पानी इस वक्त गुड्डू बैराज पे जो है वो पंजनद से पहुंचा है। वो उसके लिए कच्चे का इलाका ऑलरेडी सिंध हुकूमत एवैक्यूएट करा चुकी थी, क्योंकि हमने सुपर फ्लडिंग की तैयारी की थी। क्योंकि 2010 और 2022 में 2010 में दरिया के जरिए सैलाब आया था और उस वक्त वाकई सुपर फ्लड आया था और गुड्डू बैराज से 13 लाख क्यूसेक पानी गुजरा था, जबकि उसकी कैपेसिटी 12 लाख क्यूसेक थी। लेकिन उसी को पेश नज़र रखते हुए सिंध हुकूमत ने तैयारी की थी। 2010 के बाद जितने रिवर बैंक्स थे उनको ऊंचा किया गया था 6 फीट के, ताकि आबादियों को, शहरों को महफूज रखा जा सके। हम ये बात बड़े उससे कि सिंध के रिवर बेड्स पे ना राइट पे ना लेफ्ट पे कोई हाउसिंग स्कीम्स मौजूद नहीं है। कच्चे का इलाका है जिसमें लोग रहते हैं, वहाँ जमींदारी करते हैं, लेकिन उनको इस वक्त इवैक्यूएट कर दिया गया है। और जो उनकी ज़रूरतें हैं, क्योंकि जो लोग कैंप्स में शिफ्ट हुए, जो उनके खाने पीने की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो उनके पास माल मवेशी है, उसके लिए
چارے کا انتظام کر دیا گیا ہے، اور جب اللہ کرے گا خیر خیریت سے یہ ریلا گزر جائے گا اور پھر لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی یہ امید کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں باقی حصوں میں جو تباہی ہوئی ہے سندھ اس سے محفوظ رہے، تاکہ ہم باقی ملک پر فوکس کر سکیں، اور ظاہر ہے ملک کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ تکلیف میں ہو تو پورے ملک کو تکلیف ہوتی ہے، اینڈ وی ریلی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ نہ سنگین نہ ہو جب سیلاب جو ہے وہ پہنچے سندھ۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ مزید میں بات کرتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سعدیہ جاوید صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، بہت شکریہ فہیم خان صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید یہ جو اس وقت کراچی میں فلڈنگ اور یہ جو صورتحال ہے اور وہاں پہ تیاریاں بھی آف کورس ان کو لے کر بہت بات چیت کی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ۔